Let us develop or gear up for this transformative role in this AI age. మనని మరింత బాధ్యతాయుతంగా సమాజం ఎప్పుడైతే మనల్ని గుర్తిస్తుందో మనం కూడా ఇంకా ఎక్కువ రెస్పాన్సిబుల్ గా ప్రజలకు సేవ చేయడానికి పనిచేస్తూ ఉంటాం. I salute all of you in the journalistic field who are doing so much of service to society. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా హైదరాబాద్ అంటే బిర్యానీ అని చెప్పి చెప్పుకునే స్థితిలో మరి మనం ఉన్నాం. Because up to my post-graduation, I have studied in government schools and government colleges. Because basically a government school and a government college, it revolves around the teachers. So I always say government schools are teacher-centric schools. And also there are many private schools and colleges also where there is a lot of parental pressure on you. Because if you want to introduce something, you need to have the acceptance of the parents. But wherein in government schools and colleges, it all depends or revolves around the teachers. So I congratulate both the government schools, colleges, and also all the other institutions for taking this wonderful award. Because in Bharat, in India or Bharat, the word Bha, it talks about light or brightness. In India, we always look towards brightness. Brightness means not the brightness that is coming from the sun. The other brightness is brightness from knowledge. Brightness from knowledge. So, we all, the entire Indians, we all look towards the brightness that emanates from the knowledge. So, who are the people who are looking towards this knowledge? They are the teachers and the students. So, the entire development of India is bound to depend on the progress of the students as well as the teacher. So it is our bound and responsibility to see that best education is received by the children. Then what is education? I always make a distinction between literacy and education. There is a lot of difference between literacy and education. Literacy is academics. Education is the holistic development of a child. So we should not be confine ourselves only to imparting literacy, but we should give them the real education. If you just make the students literate, what is going to happen, I am going to tell you. If you take Sanskrit, literate is called Sakshara. Is called Sakshara. Just read it from the reverse, it becomes Rakshasa. So if you make a child only literate, they are going to become demons in the society. So we have to actually give real education to the children. That is very, very important. That means the value system, understanding of the society. When you give this, then only a child becomes a good citizen and he will be useful for the... Because during investigation, I have seen many people who are committing economic crimes. All of them are highly literate. They have done their schooling, they have done their college in very reputed institutions. But when I interrogate them, I found that they just imparted literacy, they have not really received the real education. So my request to all of you is that let us impart real education to the children, not just the literacy. The crime rate will definitely reduce. Once a person with values is there in the society, he will definitely abide by the constitution and he will see that all the people around him develop. So don't make the children self-centric. Don't make the children jealous of others. So it is the bound and responsibility of the teachers and the faculty not to just complete syllabus. Don't consider completing syllabus is only the duty of a teacher. No. Completing syllabus is only part of the duty of a teacher. The real duty of the citizen is to bring out the great knowledge that is already manifested in a child. That's what Swami Vivekananda said about education. Albert Einstein has defined education in a much better way. He said, education is what remains with you when you forget what you have learnt in school and college, he says. After you forget everything what you have learnt in school and colleges, whatever is imparted to you in the schools and colleges, that is the real education. That is your conduct, your value system. That is the real education. So I request all the academic luminaries here,
concentrate on the academics as well as the value system and other things. And another one important thing I want to tell you is involve the parents also. Parental role is very, very important. Of late, what I am seeing is the parents are outsourcing their responsibility to the schools. మేము మంచి స్కూల్లో వేసాం, మంచి కాలేజీలో మా పిల్లల్ని వేసాం, ఇక మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. పేరెంట్స్ ఆర్ ది ప్రథమ్ గురుస్, దే ఆర్ ది ఫస్ట్ టీచర్స్ టు ఎ చైల్డ్. సో లెట్ దెమ్ ప్లే దట్ రోల్. That is very, very important. So it should be a collaboration between the parents and the teacher when you want to make a holistic child in coming out of your schools and colleges. Lot of things are being told about AI. I definitely say AI is going to play a very important role, but what AI can do is it can deliver content. It can provide instant information. What Preeti Reddy Garu has said, if you want to know something, just refer to ChatGPT or Gemini. They will give you a wonderful information. Then personalizing learning paths, automate assessments, analyze learning gaps. Because nowadays children are submitting leave letters in 2 pages. They are asking ChatGPT to come out with a leave letter, it gives in 2 pages. So that is the capability of ChatGPT or the AI. What AI can never do, that also we should know. AI can never inspire values. AI can never shape character. AI can never mentor life choices. AI can never instill ethics. AI can never build courage, empathy, and citizenship. Therefore, the teacher's role is not diminishing, but it is transforming in the AI age. So, AI can do all these things, but AI cannot do what I have told. So, with AI, your role is not going to diminish, but your role is going to transform. So, let us develop or gear up for this transformative role in this AI age. So, I request all the academic heads or the luminaries who are sitting here in this AI age, let us rethink about our role and let us transform ourselves. So, thank you very much for giving me this wonderful opportunity, Mr. Rajgopal, and also I could meet Preeti Reddy ma'am after a long time, and also I could listen to her, and also the interest they are taking in developing one of the best universities in, not only in India, because Mallareddy garu eppudu naaku cheptuntaru, "Anna, world lone best university nenu chesi chupistanani," he always tells me. So, they are moving in that direction, and I could meet my dear friend Narendranath also here. So thank you very much. Have a wonderful time once again. Congratulations to all of you. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. డాక్టర్లకు టైం తక్కువ ఉంటుంది, ఉపన్యాసాలు వినేంత ఓపిక ఉంటుందో ఉండదో. యువర్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ప్రీషియస్. ముఖ్యంగా హైబిస్ టీవీ వారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఉత్తమ ఆసుపత్రులకు, ఉత్తమ డాక్టర్లకు అవార్డులు ఇచ్చేటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉన్నారు. ముందుగా వారికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. ఎవరైనా సరే జీవితంలో ఏం కోరుకుంటారంటే వన్ స్మాల్ అప్రిషియేషన్. ఆ అప్రిషియేషన్ను తప్పకుండా, అది వాల్యూ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్ అనేది ఆ ఇచ్చే మెమెంటోలో వాల్యూ ఉండదు. సోషల్ రికగ్నైజేషన్, ఇట్ మేక్స్ యూ మోర్ అండ్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్. మనని మరింత బాధ్యతాయుతంగా సమాజం ఎప్పుడైతే మనల్ని గుర్తిస్తుందో, మనం కూడా ఇంకా ఎక్కువ రెస్పాన్సిబుల్ గా ప్రజలకు సేవ చేయడానికి పనిచేస్తూ ఉంటాం. మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఏమనిపిస్తుంది, నెక్స్ట్ టైం నాకు కూడా రికగ్నైజేషన్ రావాలి, నేను కూడా అలా అవార్డు తీసుకోవాలి అని మిగతా డాక్టర్లు కూడా ఇంకా బాగా పనిచేయడానికి తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా కరోనా తర్వాత డాక్టర్ల గొప్పతనాన్ని మరొకసారి సమాజం గుర్తించింది. కొన్ని సందర్భాల్లో డాక్టర్లు అంటే కొద్దిమందిని, ప్రతి సమాజంలో ప్రతి చోట కూడా మంచి ఉంటుంది, చెడు ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ గుడ్ పీపుల్, దెర్ ఆర్ బ్యాడ్ పీపుల్. కానీ సమాజం ఎప్పుడు కూడా బ్యాడ్ ఎక్కువ తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, గుడ్ థింగ్స్ ఏమో తొందరగా స్ప్రెడ్ కావు. సో డాక్టర్లు అంటే చాలా వరకు సమాజంలో ఎంతో గౌరవం ఉంటుంది. బీయింగ్ ఏ పొలిటీషియన్ లేదా బ్యూరోక్రాట్స్ని చూస్తూ ఉంటాం, పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్టులను చూస్తూ ఉంటాం. ఎవరికి దొరకని గౌరవం డాక్టర్కి మాత్రమే దొరుకుతుంది. వైద్యో నారాయణ హరి అంటారు. అమ్మ మనకు జన్మనిస్తే కొన్ని సందర్భాల్లో డాక్టర్లు మనకు పునర్జన్మనిస్తూ ఉంటారు. సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన నిర్ణయం తీసుకొని డాక్టర్ గారు సరి అయిన వైద్యం అందిస్తే ఎన్నో ప్రాణాలు నిలబెడుతూ ఉంటారు డాక్టర్లు. అలాంటి డాక్టర్ యొక్క వృత్తి చాలా గొప్పది. అలాంటి ప్రొఫెషన్లో మీరందరూ కూడా అద్భుతమైన సేవలు అందిస్తూ మరి ఎంతగానో కష్టపడి పైకి వస్తూ ఉంటారు.
నిజానికి ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫికల్టీ ఆఫ్ ఎ డాక్టర్. నేను హెల్త్ మినిస్టర్గా పనిచేశాను, పొలిటీషియన్గా కూడా ఐ అండర్గో సర్టెన్ ఇది అంటే ఎట్లా నిజంగా ఒక డాక్టరు చాలా కష్టపడితే కానీ బెస్ట్ డాక్టర్ కాలేడు. ఎంబీబీఎస్ 5 years, తర్వాత పీజీ ఎంబీబీఎస్ సీట్ రావాలంటే ఒక కష్టం, తర్వాత పీజీ సీట్ రావాలంటే ఇంకా ఒక పెద్ద కష్టం, ఆ తర్వాత సూపర్ స్పెషాలిటీ చదవాలంటే అది ఇంకా ఒక గొప్ప ప్రయత్నం. అన్నీ జరిగి ట్రైనింగ్ అయ్యి అసలు లైఫ్లో సెటిల్ కావాలంటే 45 సంవత్సరాలు తెల్లెంటికలు వస్తాయి, 50 ఏళ్ళు వస్తాయి. అప్పుడు కానీ జీవితంలో డబ్బు సంపాదించడం రాదు, అప్పుడు కానీ డాక్టర్గా ఒక పేరు పొందలేడు. సరే పేరు వచ్చింది, డాక్టర్గా బాగున్నాడంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టైం. పొద్దున పోతే రాత్రి దాకా పనిచేయాలి. నిద్రలో కూడా పేషెంట్లు గుర్తొస్తుంటారు, కలలో కూడా పేషెంటే ఒక్కొక్కసారి వస్తూ ఉంటాడు. మనకు సండే ఉండదు, దసరా హాలిడే ఉండదు, ఫెస్టివల్ ఉండదు. నీకు పేషెంట్ ముఖ్యమైంది. ఒక మంచి డాక్టర్గా పేరొందినప్పుడు యూ విల్ బికమ్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్, యూ విల్ హ్యావ్ నో టైమ్, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ హాలిడేస్, యువర్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో అట్లా ఒక డిఫికల్ట్ ప్రొఫెషన్. ఎంత గౌరవం ఉందో, ఎంత రెస్పెక్ట్, సోషల్ రెస్పెక్ట్ ఉందో అంత డిఫికల్టీ కూడా ఉంటుంది. జనరల్గా ఎవరైనా మనం ఏ ప్రొఫెషన్లోనైనా కష్టం లేకుండా ఎవరు పైకి రారు. ఇక ఆ గౌరవం దొరుకుతుందంటే డెఫినెట్గా దాని వెనుక ఎంతో కొంత హార్డ్ వర్క్, ఒక డెడికేషన్, ఒక కమిట్మెంట్, ఎన్నో వదులుకుంటే కానీ జీవితంలో పైకి రాని వాళ్ళు ఉంటారు. అలా డాక్టర్లుగా మీరు ఎంతో కష్టపడితే కానీ ఇంత పైకి రారు. చూడ్డానికి చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ఆ మధ్య నాగేశ్వర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు వెళ్ళి కలిస్తే ఆయన హార్డ్లీ ఈ విల్ స్లీప్ ఫర్ 4 to 5 hours a day. midnight 11-11:30కి ఆయన హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్తుంటాడు. 11:30 వరకు పనిచేస్తారు ఎట్ దిస్ ఏజ్. అంటే ఎంత డెడికేషన్, ఎంత కమిట్మెంట్ ఉంటే నాగేశ్వర రెడ్డి గారు అంత పేరు తెచ్చుకుంటారు. ముఖ్యంగా మన తెలుగు డాక్టర్స్ ఎంతో గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన తెలుగు డాక్టర్స్కు చాలా గొప్ప పేరు వచ్చింది. వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్. ఇవాళ హైదరాబాద్ ఈజ్ బికమింగ్ ఎ మెడికల్ హబ్. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ఈరోజు ఎన్ని సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ వచ్చాయి. ఒక 1000 bedded హాస్పిటల్ వచ్చిందంటే 4000 మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది డైరెక్ట్గా. ఇండైరెక్ట్గా అనదర్ 2-3,000 విల్ లివ్. సో అట్లా ఈరోజు ఎనీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఆర్ మస్ట్ బీ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్. అట్లా ఎన్నో దేశ విదేశాల నుంచి ఈరోజు హైదరాబాద్కి వస్తున్నారంటే హైదరాబాద్ కాస్మోపాలిటన్ సిటీగా, హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్, హైదరాబాద్ కల్చర్, ది బెస్ట్ డాక్టర్స్, ది బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హైదరాబాద్లో ఉండడం అనేది నిజంగా మనందరికీ కూడా గర్వకారణం. ఇంకా ఇంకా బాగా ఎదగాలి. ఆ గతంలో మేము వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో పనిచేసినప్పుడు ఎన్నో రిఫార్మ్స్ కూడా తెచ్చాం. ఇంకా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ బాగుండాలని 33 జిల్లాల్లో 33 మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టాం. బహుశా మీరు చదువుకున్నప్పుడు there are only 4 or 5 3 or 4 medical colleges in the state of Telangana, in the Telangana region. అప్పుడు కూడా స్టేట్ బైఫర్కేషన్ కాలేదు, కానీ ఎంసెట్లో తెలంగాణ రీజియన్లో తెలంగాణ అడ్మిషన్సే రావాలి. అప్పుడు ఓన్లీ నిజాం టైంలో పెట్టినటువంటి ఉస్మానియా, బ్రిటిష్ టైంలో పెట్టినటువంటి గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్, ఫార్మర్స్ పెట్టుకున్నటువంటి వరంగల్ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్, ఎక్సెప్ట్ దీస్ 3 అసలు కాలేజీలే లేవు. అప్పుడు ఎంబీబీఎస్ సీట్ రావాలంటే పాపం పొద్దున్నే 4 గంటలకు 5 గంటలకు లేచి అసలు ఒక ఐఏఎస్ఓ లేకపోతే ఒక పెద్ద ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చినంత లెవెల్లో కష్టపడితే కానీ ఆ రోజుల్లో డాక్టర్లు కాలేదు మీరంతా కూడా. అప్పుడేం ప్రైవేట్ కాలేజీలు కూడా లేవు. సో అటువంటిది మేము వైద్య విద్య అందుబాటులోకి రావాలి అని 33 మెడికల్ కాలేజీలు, గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలు తెలంగాణలో తేవడం జరిగింది. ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 9.5 years. తెలంగాణ ప్రొడ్యూసెస్ 10,000 డాక్టర్స్ పర్ యానం. అసలు ఇండియాలో పర్ క్యాపిటాలో చూస్తే అత్యంత ధాన్యం ఉత్పత్తి చేసే రాష్ట్రం తెలంగాణ, అతి ఎక్కువ డాక్టర్లను పర్ క్యాపిటాలో ఉత్పత్తి చేసే రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఈవెన్ దో వీఆర్ స్మాల్ జియోగ్రఫికల్లీ, పాపులేషన్ వైజ్, బట్ తెలంగాణ ప్రొడ్యూసెస్ హైయెస్ట్ ప్యాడీ ప్రొడ్యూస్, హైయెస్ట్ డాక్టర్ ప్రొడ్యూస్. అలా గొప్పగా స్టేట్ను మనం తీర్చిదిద్దుకున్నాం. నాట్ ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్, పీజీ సీట్స్ కూడా 3 times పెంచాం. సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్స్ డబుల్ చేశాం. మరి డాక్టర్లే కాదు కదా, ఇక్కడ కావాలని 33 మెడికల్ కాలేజ్కు అటాచ్డ్ నర్సింగ్ కాలేజెస్ తెచ్చాం, పారామెడికల్ కాలేజెస్ తెచ్చాం, పారామెడికల్లో కూడా స్పెషలైజేషన్ తెచ్చాం. ఇట్లా అనేక రకాలుగా హెల్త్ హబ్గా ఈ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దాలి. ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకే కాదు,
దేశ ప్రజలకు ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలకు కూడా వైద్యం అందించే గొప్ప రాష్ట్రంగా ఈ తెలంగాణను తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం గతంలో చేశాం. హైదరాబాద్లో మేమైతే మా డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, ఇక్కడ చాలామంది నాతో కలిసి పనిచేసిన ఎంతోమంది డాక్టర్లు ఉన్నారు. మేము ఎప్పుడు చెప్పేవాడిని, కార్పొరేట్తో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు పోటీ పడాలి. వి షుడ్ కాంపిటీట్ నథింగ్. మీ దగ్గర కెపాసిటీ లేక కాదు, మీ దగ్గర స్ట్రెంగ్త్ లేక కాదు. యూఆర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళు మోర్ క్వాలిఫైడ్, మోర్ ఎక్స్పోజర్, మోర్ వర్క్ చేసి ఉంటారు. మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి, వీ షుడ్ కాంపిటీట్ విత్ ప్రైవేట్ అని చెప్పేవాడిని నేను. ఐ హ్యావ్ సాటిస్ఫాక్షన్. నిజానికి ఎవరికి పదవి జీవితంలో శాశ్వతం కాదు, కానీ ద వర్క్ యూ డూ will give you immense satisfaction. Media has a very big responsibility to play in our society in general now. And if I go back a little bit, whether in the independence movement, the freedom movement of India, or in the separate Telangana agitation and movement, in both of them, some very brave journalists played a significant role, undoubtedly, in the creation of India in the freedom movement and in the separate state of Telangana in 2014. Also, for many of you, for many in the journalist fraternity, you have to relentlessly struggle against many factors to bring the reality of society to the broader world, all that is happening, good, bad, ugly. And by and large, I must say that I find that my friends in the media are doing a huge sacrifice by the relentless reporting of the truth and their analysis of the events. I salute all of you in the journalistic field who are doing so much of service to society. As a government, I can only say that we look forward to your constructive reporting of the reality on the ground with no biased news or views on any subject. Both you and us, we are together for partners. We are partners in the progress of Telangana. We are partners in the well-being of our society. And both you and us must remember, we are ultimately here to do justice and to do good for the weakest to the weak sections and for the poorest to the poor. Many of you are done a lifetime of contribution to society through journalism, and we heartfully appreciate each of you. Peru Peruna మీ అందరికీ మా అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, తెలంగాణ అంటేనే వంటకాలు, రుచులు. అందులో హైదరాబాద్ అని అంటే మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలతో పాటు మన సంస్కృతిలో అంతర్భాగంగా ఈ వంటకాలు, రుచులు కూడా మన సంస్కృతిలోనే అంతర్భాగంగా ముందుకొస్తున్న సందర్భం కూడా మనందరికీ కూడా తెలుసు. మరి హైదరాబాద్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ బిర్యానీ. యు నో ఎవ్రీబడి. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా హైదరాబాద్ అంటే బిర్యానీ అని చెప్పి చెప్పుకునే స్థితిలో మరి మనం ఉన్నాం. అలాంటి హైదరాబాద్ లో ఈరోజు ఒక ఫుడ్ ఫెస్టివల్ చేసుకుని ఈ ఫుడ్ ద్వారా అవార్డ్స్ ఇవ్వటం అనేది ఒక గొప్ప విషయం. ఎందుకనంటే మంచి క్వాలిటీని ఎంకరేజ్ చేసి మంచి ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా కూడా అద్భుతమైన వంటకాలతోటి, అద్భుతమైన రుచులతోటి, అద్భుతమైన ఫుడ్ తోటి ముందుకొచ్చే అవకాశం ఉంటది. కాబట్టి ఏదైతే వీరు మరి ఈరోజు 4th ఎడిషన్ గా ఇస్తున్నారో దీనిని మరి మనస్ఫూర్తిగా మరి అభినందిస్తూ, ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇలాంటి కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహిస్తూ ప్రభుత్వ పరంగా కూడా మేము కావాల్సిన సహకారం అందించాలని చెప్పి ఈరోజు ముందుకు వస్తున్న పరిస్థితి.